the previous class we have already discussed about S block, P block, D block and as well as F block elements. And in this video we are going to discuss about classification of elements based on their properties. Other properties are ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು elements ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ first one is metals, non-metals and what is metalloids or semi-metals. These three classifications are in this discussion. First one is metals. First one is the metals, non-metals and metalloids. You already in the book metals, non-metals. In your previous class, you already heard about these words like what are metals, what are non-metals, and what are metalloids or semi-metals, right? And metals. And now we are going to discuss about some general characteristics of metals. What are metals? And these things you already know, right? In this class, I am going to discuss about the general characteristics of metals, right? The first characteristic of metal is metals are usually solids in nature, solids at room temperature. Room temperature na consider madidri antandra metals are usually solids at room temperature except mercury. What is exception cases? Mercury. Metals are usually solids at room temperature except mercury. Hg is the only metal which is it has the liquid metal property. ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು mercury ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is just like a liquid type ಇರ್ತದೆ. ಹನಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಹನಿ ಟೈಪ್ ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ mercury ಇರ್ತದೆ. First one ಏನು metals are usually solids at room temperature and exception is mercury, only the mercury. And second is metals are usually high melting point and high boiling point. MP means melting point, BP means boiling point. Metals usually metals are usually what? High melting point and boiling point. Yeah, high melting point and boiling point because metals, the first characteristic is what? That is solids. Metals are usually solids at room temperature. Solids means the particles are tightly packed, tight arrangement of the particles takes place. That's why tight arrangement ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ melting point and boiling point. That is metals are usually at high melting point and high boiling point. And next example, exception is only gallium. Gallium is the only exception. Metals usually, almost all the metals ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ usually at high boiling point and melting point, but gallium ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is ಎಲ್ಲ metals ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it is somewhat less melting point and somewhat less boiling point it has, right? And three is what? Metals are good conductors. You already know about this. Metals are good conductors of heat and electricity. What? The third characteristic is metals usually these are the good conductors of heat and electricity. Andre conduction property ಏನೈತಿ metals usually ಇರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ compared to ಅಂದ್ರೆ non metals ಏನಿರುತ್ತೆ metal conduction property ಇರೋದಿಲ್ಲ. That's why metal ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ these are the good conductors of heat and electricity. And fourth one is these are malleable and ductile. You already familiar with these words, malleable and ductile. Malleable ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು metals ಅನ್ನು ಬಡದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳು ಹಾಳೆ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಳುವಾದ ಶೀಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದೆ. That is malleable ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Ductile ಅಂದ್ರೆ ನೀವು metals ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಡದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗ್ದಿ ಶೇಪ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, that's what ductile. The metals are ductile and malleable. These have the property like malleable and ductile, right? These are the general characteristics of metals, right? Metals and the general characteristics of metals are usually solids at room temperature except mercury, and metals are usually having higher melting point
and higher boiling point. Exception is gallium. Gallium anna bittu ududella enaitade high melting point and high boiling point, and metals are good conductors of heat and electricity. These things you already know. And metals are malleable and ductile. These are the general characteristics of metals. And next coming to non-metals. And non-metals exactly ulta idu ಏನು ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರ exactly ulta ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ non-metals ಇರ್ತೈತಿ. First ನೋಡ್ರಿ, non-metals are usually solids and gases. Usually solids and gases at room temperature. ನೀವು non-metals ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ non-metals are usually solids and gases. Maybe gases ನೋ ಇರ್ತೈತಿ, non-metals ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? Non-metals are usually solids and gases at room temperature. And the second one is non-metals are having low MP and low BP. Idra exactly ulta. Metals ಏನಿರ್ತೈತಿ high melting point and high boiling point ಇರ್ತೈತಿ. But non-metals ಏನಿರ್ತೈತಿ compared to this metals, non-metals having the low melting point and low boiling point, because usually these are solids and gases. Already we have discussed. Gases means the particles are loosely arranged. So heat ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದೇನಾಗ್ತೈತಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ non-metals are and third point ನೋಡಿ, metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are bad conductors of heat and electricity. Right? ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ non-metals electricity ಮತ್ತು heat ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. they won't allow heat and electricity. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ non-metals, these are the bad conductors of heat and electricity. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ non-metals and metals ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ what non-metals are usually brittle. Brittle means they are hard. ಅಂದ್ರೆ non-metals ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ brittle, hard, ಗಟ್ಟಿ. ಹೌದಾ? These are the general characteristics of non-metals. ಇದರ ಏನಿರ್ತದೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ. ಹೌದಾ? Non-metals are usually solids and gases at room temperature. These are having the low melting point and low boiling point. And non-metals are bad conductors of heat and electricity. And fourth one is non-metals are very brittle. It means they are hard. Right? Next one is metalloids. Metals ಆಯ್ತು, non-metals ಆಯ್ತು, metalloids or metals, semi-metalloids ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕರೀತಾರೆ. Semi-metals or metalloids ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕರೀತಾರೆ. Right? Some elements like silicon, germanium, arsenic, antimony. Some elements like silicon irbodu, germanium irbodu, arsenic irbodu, antimony irbodu. These elements have shown the property of both metals and non-metals. ఏంటి ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಮನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಇಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸೆಮಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್? The elements, some of the elements like silicon, germanium, arsenic and antimony shows the property of both metals and non-metals, or you can say these having the properties in between the metals and non-metals. Such type of elements are called as metalloids.
and this is what classification of elements based on their properties. Right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು periodic table ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ periodic table, this is what left to right ಅಂದ್ರ left to right, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ left to right, and next one is top to bottom. ನೀವು periodic table ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, periodic table ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ. ಹೌದಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇದನ್ನ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಂಗ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 and group 2 metals already we have discussed the general characteristics of S block, P block, D block and as well as S block elements. ಹೌದಾ? S block elements ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ P block elements ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಂತ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಉಲ್ಟಾ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಏನ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? Based on this property, they have asked one question, right? Example ನೋಡ್ರೆ question ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, considering the atomic number, question is like this, considering the atomic number, considering the atomic number and position, considering the atomic number and position in the periodic table, PT means periodic table, arrange the following elements, arrange the following elements in the increasing order of their metallic characters. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಕ್ವಶನ್: considering the atomic number and position in the periodic table, arrange the following elements in the increasing order of their metallic character. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ periodic table. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ periodic table ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತ್ರಿ, silicon, beryllium, magnesium. This is SA is not here, that is sodium. ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, that is sodium. ಹೌದಾ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀವು periodic table ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ periodic table ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ದಟ್ ಇಸ್. ಹೌದಾ? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಐತಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ನಾ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗೆದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೌದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಅದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಗ್ರೂಪ್ 3 ಗ್ರೂಪ್ 4 ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಒಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಇದು ನಾಲ್ಗಡೆ ಐತಿ, ಇದು ಅನದರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ. ಹೌದಾ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶುಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದೈತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ದಿಸ್ 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 ದಿಸ್. ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬರ್ರಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಹಂಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ಮೊದಲು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೂವ್ ಹೋಗೋದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 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 ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲಾಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ 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 ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಈಗ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದೆಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ ಒಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ which one is more metallic character? That is no doubt that is magnesium between these elements. ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೌನಿಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡೂದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆ ನಂತರ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಟಾಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌದಾ, ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೇ ಟೈಪ್ ಏನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದಾ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. Now let us discuss about prediction of group, block and period in the periodic table. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತು. ಹೌದಾ, ನೋಡ್ರಿ
ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if I have taken the example of atomic number 26. Atomic number 26 is one example ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? atomic number 26 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. atomic number 26 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ atomic number 26 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀರಿ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 4s2 3d ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋತ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಪೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು 26 ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. 2 10 12 18 20 and this is what 3d6 ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 26 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು 1s2 2s2 2p6 ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತ. ಹೌದಾ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ n. n ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 5 ಲೈಕ್ ದಟ್. ಹೌದಾ? ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 26 ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡನ್ ಇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ electronic configuration of that element and you have to identify the last shell that is last principal quantum number ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 ಎಲ್ಲ ಇದು ಐತಿ and this is 4 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ 4th ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. and ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ another example is one electronic configuration ಕೊಟ್ಟನ that is 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 and as well as 3s2. another example we have to find out the period. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 1s2 2s2 2p6 3s2 ಇದ್ರ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ they have to give the electronic configuration of this element. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ that is the question. period ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. that n is nothing but principal quantum number. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ is equal to that is n principal quantum number. principal quantum number ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ 1 2 3 2 2 ಐತಿ and next 3 ಎಷ್ಟನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ 3rd ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ 3rd ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ and as well as ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ನು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ. this is what you have to predict the period in the period of that particular element in the periodic table. this is what periods ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. periods ಅಂದ್ರೆ ಏನು highest principal quantum number ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಬೇಕು. that is nothing but the period. and next how to identify the block also. block ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಐತಿ s ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ p ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ d as well as f ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರ್ತೈತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಶನ್ಸ್ s p d of substance right. and example ನೋಡ್ರಿ 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p3. this is example one example ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹೌದಾ? ಇದರೊಳಗಿಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು and as well as ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ is nothing but highest principal quantum number that is n 1 2 3 4 n ಬರ್ತದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ that is. ಹೌದಾ? and block is nothing but s p d f blocks ಅದಾವ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸಬ್ಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಪೀರಿಯಡ್
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹೌದಾ 3s ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮೊದಲ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ನಾ ಫ್ಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಬ್ಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಬ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟನೇ ಸಬ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಿ ಸಬ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಐತಿ ಹೌದಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 90 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f and next ಏನಾಗ್ತದೆ 5s 5p ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ 1s ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ and next electron enters in 2s orbital and another next electron enters in 2p orbital entry ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 3s orbital ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ 1s 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ 2p ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ 3s ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3s ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 3p ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4s ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಏನು ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಸಬ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಗೆ ಬರ್ತದೆ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3s ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ 3s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 3p ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 4s ಗೆ ಬರ್ತದೆ 4s ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3d ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 4s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 3d ಬರ್ತದೆ 3d ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 4p ಬರ್ತದೆ 4p ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5p ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ 5p ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4d 5p ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 1s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 2s ಹೌದಾ 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡೌನಿಂಗ್ ಬರೀ 3s ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದಾ 3s ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ 3p 4s ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ 3d 4p 5s ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇರ್ತದೆ 4d 5p ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೋಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 ಹೌದಾ ಆ ಸ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ನೋಡ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 1s2 ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಸ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ 2s ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ 2p ಬರಬೇಕು 1s2 2s2 2p6 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ 6 ಹೌದಾ 2p ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ 1s ಬರ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 2s ಗೆ ಬರಕತ್ತೀನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2s ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 2p6 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹೌದಾ 2p6 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು 3s ಗೆ ಬರಬೇಕು 3s ಆದ್ಮೇಲೆ 3p ಗೆ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ 2p6 3s2 3p6 ಹೌದಾ 3p6 ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ 4s ಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ 10 12 16 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 3p ಬಂದ್ರೆ 4s2 ಹೌದಾ 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 ಹೌದಾ 3p6 4s2 and then 3d ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 3d 1 10 12 16 18 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಲ್ಲ 19 ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾ 1s2 2s2 10 ಆಯಿತು 16 10 ಆದ್ಮೇಲೆ 16 18 19 ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ atomic number 19
1:2 ಅದರ ಪ್ರಕಾರನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 2 3 4 1 2 3 4 highest principal quantum number ಎಷ್ಟೈತೆ? 4 is the highest numerical, that is 4. ಅಂದ್ರೆ 4th period ಒಳಗಡೆ ಏನೈತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತೆ? ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತೆ. ಹೌದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೈತೆ. And that's what the block is S block element and the period number is 4th period. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ periodic table ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? S block element atomic number 19 ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ? S block 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ and how to find out the group, that one more discussion is there. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 19 ಐತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯೋಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅನದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.